قرآن اٹھا کر کے دیکھو، قرآن نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر. پوری ہدایت کے بخشش اٹھا کر کے دیکھ لو، اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے اسی کا ذکر کرو. غوث اعظم کی زندگی دیکھ لو، سب سے زیادہ جس کا ذکر اس کا ذکر کرو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جب گستاخیاں ہو تو کرنا کیا ہے؟ عاشقوں کو ذکر رسول میں گرم جوشی، خوب حضور کا ذکر کر. ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، خوب ڈنکے بجاؤ آقا کے، خوب ڈنکے بجاؤ. اب اعلیٰ حضرت نے بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ نبی کا ذکر کرو گرم جوشی کے ساتھ. صحیح؟ تو اب یہ احمد رضا یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ گستاخ ایک گالی دیتا ہے، اعلیٰ حضرت تعریف کی انبار لگا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب گستاخ تو سبھی گستاخ ہیں، جس نے گستاخی کی سب گستاخ ہیں. اب اندر باہر کی بات نہیں کرتا، لیکن سنیں. ایک گستاخ نے کہا کہ نبی کی تعظیم تو بڑے بھیا کی طرح کرنی چاہیے. ایک گستاخ نے کیا کہا؟ نبی کی تعظیم تو کیسے کرنی چاہیے؟ بڑے بھیا کی طرح. بس اس نے ایک جملہ کہا، ریئیکشن دیکھو اعلیٰ حضرت کا. ڈنڈا نہیں اٹھایا، تلوار نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا اور جواب کیا دیا؟ اس نے ایک جملہ بکا تھا گندا. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. وہ کہتے تو بڑا بھیا کہتا ہے، اب میں کیا کہتا ہوں دیکھ. ذکر رسول گرم جوشی کے ساتھ تو بڑا بھیا کہتا ہے. ملا جی اب احمد رضا کا تیور دیکھ. تو نے ایک جملے بڑا بھیا کا، اب مجھ سے سن جواب. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا تجھے زیبا کہوں تجھے، گرمان نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں. جانے مراد، جانے مراد، مراد نہیں جانے مراد، جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ ہے تیرے جس میں منور کی تابش ہے. اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز کیسو بالا کہوں تجھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر انتہا میں اینڈ فرماتے ہیں، کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیراؤں میرے شاہ، حیراؤں میرے شاہ، حیراؤں میرے شاہ. میں کیا کیا کہوں تجھے؟ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حیراؤں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کے خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا کہو گے آپ؟ یہ کیا کیا میں تو کچھ بھی آتا ہے نا، تو کیا کیا کہو گے؟ وہ تو بھیا کہہ کے گستاخی کر گیا، لیکن آپ کہاں تک کہو گے؟ اس لیے کہ رسول کی شان تو یہی ہے، نیچے گرے تو گستاخی، اوپر جائیں تو شرک کا اندیشہ. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کیا 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 کیا. جس نے بڑا بھیا کہا تھا اس کا تعلق خانقاہ سے نہیں تھا، صرف درسگاہ سے تھا. لیکن جس نے کہا کیا کیا کہوں، وہ صرف خانقاہ ہی نہیں تھا بلکہ درسگاہوں کی آبرو بھی تھا. تو جب لوگوں نے کہا کیا کیا کہو گے، تو کہا ارے کیا کیا میں اس پر ہوتا ہے، لیکن رضا نے خط و سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ، خالق کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور تاج ملت. جواب کیسے دیا؟ اسی لیے جب وہ اعلیٰ حضرت خوش ہوتے تھے نا، خوش ذکر رسول گرم جوشی سے کرنے کا حکم دیا نا، خوش ہوتے تھے. آدمی خوشی میں کیا کہتا ہے؟ بولو خوشی میں کیا کہتا ہے؟ مشاعرے والے اکثر خوش ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. خوشی میں کہتے ہیں. احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول کا نام ہے کہ جو خوشی میں واہ بھی کرتا. توجہ نہیں آپ کی، کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر رہا ہوں، توجہ نہیں. بریلی والے اگر خاموش رہیں گے تو دنیا پھر سناٹے میں ہے.
توجہ آپ کی؟ ہاں ماشاءاللہ مولانا زاہد رضا آ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار بھی کروا رہے ہیں. توجہ فرمائیں. لوگ واہ کرتے ہیں، کوئی شاعر کے نام پہ، کوئی پیر کے نام پہ، کوئی عالم کے نام پہ، کوئی خطیب کے نام پہ. وہ ایسا غیور عاشق رسول تھا، وہ واہ بھی کرتا تھا کسی شاعر کے نام پہ نہیں، کسی خطیب کے نام پہ نہیں، کسی مفکر کے نام پہ نہیں. جب وہ واہ کرتا تھا تو اس کی واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. کیا بات ہے؟ واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ وقف تھی. جب وہ واہ کرتا ہے خوشی میں تو کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. واہ کیا، واہ بھی نبی کے لیے، واہ بھی نبی کے لیے. ہم کیسے عاشق ہیں؟ آنکھیں وقف کر دی زنا کی فلموں کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رات کے 3 بجے تک نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اس کی واہ بھی وقف ہے نبی کے لیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور ایک واہ سے دل نہیں بھرا، جب 2 واہ کہنے کا جی چاہا تو وہ بھی نبی کے لیے وقف کر دی. اور جب ڈبل واہ کرنے پر آئے تو کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قرآن قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. اور پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا. دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. دیکھو واہ واہ بھی اپنے نبی کی کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کے یہاں میت ہوتی ہے، میت، تو میت ہونے پہ لوگ روتے آہ کرتے ہیں. وہ ایسا کچھ عشق رسول تھا، اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو میت پہ آہیں نہیں بھرتا تھا. بھائی شادی اور میت تو لگی ہوئی ہے نا. اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میتوں پر آہیں نہیں بھرتا تھا، میت کا مرثیہ بھی نہیں لکھتا تھا. جب چھوٹے بھائی حضرت مولانا حسن بریلوی کا وصال ہوا تو بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا، تب بھی ذکر نبی کیا. اور کہتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ، تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج کلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے. بس رجے اعلیٰ حضرت، ان سے اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. ایک بات اور سن لیں، ایک بات اور سن لیں. دیکھو اگر تمہیں بیٹا نہیں ہے، توجہ، تمہارے گھر میں بیٹا نہیں ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت کے پاس آتے ہو، منانی میں سب تعویذ دے دیں، سمنانی میں سب دعا کر دیں، مولانا صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب وظیفہ بتا دیں. اعلیٰ حضرت کے گھر میں بیٹا نہیں تھا. استاد حضرت حجت الاسلام کے یہاں بیٹیاں تھی اور مفتی اعظم کے یہاں بھی بیٹیاں تھی. بیٹا نہیں تھا. فکر ہوئی اللہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے، توجہ 2 ہی بیٹے تو نے دیے ہیں. اگر پوتا نہیں ہوگا، بیٹا نہیں آئے گا تو احمد رضا کی نسل تو ختم ہو جائے گی. پوتا نہیں ہوگا تو نسل ختم ہوگی. دونوں بیٹے بیٹیاں رکھتے ہیں، بیٹا نہیں ہے. تعویذ کون سا؟ تعویذ کون سا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا؟ آج تو تعویذ ہی تعویذ ہے. بس انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم سے تعویذ لیا. کیا؟ جب کام نہ بنتا ہو تو پہلے ذکر رسول کرو، آخری میں مدعا پیش کرو، ذکر رسول کے صدقے مدعا پورا ہو جائے گا. بیٹا مانگنا ہے، پہلے طریقہ کیا؟ تعریف نبی کرو، رحمت متوجہ ہوگی، بیٹا مانگ لیں گے. کیسے مانگا؟ قلم اٹھایا اور پہلے نبی کی تعریف کی. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتے، نہ اپنی لتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے.
واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا مانگے؟ زندہ باد زندہ باد۔ تعویذ دیکھو، پہلے نبی کی تعریف کی، آخری میں دعا کی کیا؟ یا رسول اللہ صبا وہ چلے، ایسی ہوا چلا دے کہ میرا باغ پھلے، اس باغ میں وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے۔ کون سا پھول مانگا جا رہا ہے؟ وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے، وہ پھول کھلے کہ میرے دل ہو بھلے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور لوگ صرف دنیا مانگ کے تھک جاتے ہیں، لیکن احمد رضا کے سامنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر موجود تھی۔ صرف دنیا نہیں مانگا، ایک مصرے میں دنیا مانگا تو دوسرے میں آخرت۔ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے، عرضی منظور ہو گئی، تعویذ نے اثر کر دیا۔ اور پھر حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت حجت الاسلام کے گھر، خوبصورت ابراہیم رضا نے جنم لیا، واہ 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 جسے واہ، دنیا سبحان نے اللہ۔ جیلانی میاں مفسر اعظم کے نام سے یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت نے پھول مانگا تھا، نبی نے کیسا پھول عطا کیا، ایسا پھول اتنا خوبصورت، ہائے ہائے، کہ اس کے حسن نے پورے خاندان کو خوبصورت کر دیا۔ توجہ ہے اپنی، ایک جیلانی میاں سے پھر اللہ نے اتنے بیٹے دیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے، واہ واہ واہ، جو جامعۃ الرضا میں بیٹھے گا پوری شان سے وہ بھی جیلانی میاں کا بیٹا، واہ واہ واہ، جو انٹر کالج میں بیٹھیں گے وہ بھی جیلانی میاں کے بیٹے۔ اور ہم ہاتھ اٹھا کے مولانا جمیل الرحمن کی شکل میں دعا کرتے ہیں، حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں بلکہ عرضی پیش کرتے ہیں یہ رضا کا چمن آباد رہے۔ لیکن کیسے مانگا، کیسے مانگا؟ پہلے حضور کی نعت پڑھی، حضور کا ذکر کیا، مانگنے کا طریقہ ہر وقت ذکر 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 رسول کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے۔ آخری بات، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ لوگ زمزم دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں، لیکن وہ زمزم بھی دیکھتا ہے تو یار ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ۔ زمزم دیکھ کے اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں۔ صاحب کوثر کے ہمسر، صاحب زمزم نہیں، وہ کعبہ دیکھتا ہے تو بھی یار کو یاد کرتا ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولا اقوال صاحبی سب تیرے گھر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تشت منے عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز تاج ملت، شیر اہل سنت، مجاہد سنیت، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، ان کے ولی عہد حضرت علامہ سمنان رضا خان صاحب قبلہ سمنانی میاں، برادر مکرم حضرت علامہ مفتی
اشرف جیلانی صاحب، برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، جامعہ نوریہ رضویہ کے جملہ اساتذہ کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ سننا چاہتے تو ادھر دیکھیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی، اور مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و عمل پہ آپ کا احسان ہے آج بھی۔ الحمدللہ یہ 25ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شہر عشق و محبت بریلی شریف میں ہم سب حاضر ہیں، اور جامعہ نوریہ میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ اس وقت ہم سب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، آیات من آیات اللہ، مجدد میت ماضیہ، امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا 106واں عرس مبارک منا رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ بھیڑ کرنے آئے تو بھیڑ ہو چکی ہے، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میری بات پہ عمل کرتے ہیں، جتنوں کے ہاتھ میں موبائل ہے سب ہاتھ سے موبائل نکال کے جیب میں رکھ لیں، اور کوئی کسی کو نہ کہے بھائی، کوئی کسی کو نہ کہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف سنیے، دیکھیے کتنے لوگ میری بات سننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔
माशाअल्लाह। तो देखिए प्रोग्राम रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, फिर आप मोबाइल निकाल करके क्यों रिकॉर्ड करते हैं? जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी तवज्जो तकरीर की तरफ नहीं रहती है, आपकी पूरी तवज्जो मोबाइल की तरफ रहती है। अगर जितने लोग सुनना चाहते हैं सब मिल के दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. देखो भाई ऐसा है कि मैं आला हज़रत की बारगाह में हाजिरी देने आया था, मेरी हाजिरी हो चुकी है। अगर आप इसी तरह शोर करेंगे तो कोई बयान नहीं होगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने, और आप कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अब आप तवज्जो फरमाएं, हम इस वक्त अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं, और ये 15वीं सदी है। इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सदी के अंदर जो मेहनत की है, उस मेहनत के असरात आज तक नजर आ रहे हैं। आला हजरत के नाम पर सिर्फ बरेली वाले या बरेली के गिर्द नवा में रहने वाले सिर्फ प्यार नहीं करते, जैसे हमने हिंदुस्तान वालों को आला हजरत से प्यार करते देखा है, वैसे दुनिया के खित्तों में भी गए तो वहां भी इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वालों को देखा। उसकी वजह यह है कि अहमद रजा ने रसूलुल्लाह के डंके अपनी ताकत के मुताबिक बजाए, रसूलुल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक उनके डंके बजवा दिए हैं। इसीलिए अब दुनिया में जहां भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होती है, इमाम अहमद रजा को जरूर याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। और जिन्होंने जिक्र रजा बंद करवाना चाहा, उनकी दुकानें तो बंद हो गई, मगर अहमद रजा की शफा भी मफरूजा है। सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चला, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चला। अहमद रजा की शफा फरोजा है। इमाम अहमद रजा ने हर मकाम पर हमारी रहनुमाई फरमाई। मईशत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। साइंस का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। तिजारत का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। रियासी का मैदान हो, इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई फरमाई। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा ने अपनी सदी के अंदर एक रिसाला लिखा और उसमें उम्मत को 4 निकात अता फरमाए। रसूल पाक की उम्मत को तदबीर फलाह नजात व इस्लाह नाम का ये रिसाला पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जो मुसलमानों की तरक्की के हवाले से है। लेकिन आज मेरी गुफ्तगू उस तरफ नहीं है, आज मेरी गुफ्तगू मुसलमानों के इस्तिराब, मुसलमानों की बेचैनी, मुसलमानों की बेकरारी के लिए है। आइए तवज्जो फरमाएं, इस वक्त पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की बात नहीं करता, किसी एक मुल्क की बात नहीं करता। तवज्जो फरमाएं, पूरी दुनिया का हाल ये हो गया है कि जिसको कोई नहीं जानता, आपकी तवज्जो है, जिसको कोई नहीं जानता, जब वो मशहूर होना चाहता है तो वो मेरे नबी पे भौंकने लगता है, मेरे नबी की तौहीन करने लगता है, मेरे नबी को गालियां देने लगता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करने लगता है। नतीजा क्या होता है? फिर उसके चर्चे होते हैं, फिर उसके चर्चे होते हैं, उसकी हौसला अफजाई होती है। ये किसी एक मुल्क की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाएं, आला हजरत के दौर में भी हुजूर की गुस्ताखियां हो रही थी। उस वक्त आला हजरत ने जब गुस्ताखियों को करना क्या चाहिए, हमें क्या पैगाम दिया। आज कोई कहता है मुसलमानों सड़कों पर आ जाओ, मुसलमान चिल्लाओ, मुसलमानों लाठियां निकालो, डंडे निकालो, इस तरह की लोग बात करते हैं। मगर याद रखना, किसी के जज्बाती बहकावे में मत आना। हमारा इमाम अहमद रजा ने जब गुस्ताखियों तो हमें क्या लाहे अमल दिया है, इसलिए कि अहमद रजा वो जिनके दिल भेड़िए की तरह है, वो दिल वाला न था। अहमद रजा तो सूफियों का तर्जुमान था, उन्होंने सूफिया के तर्ज पर जवाब दिया। जब नबी की गुस्ताखी हो तो हमें रोडों पर आकर के
फरमाई, उसी पर मैं बात मुकम्मल करूंगा। और यहाँ से जामिया नूरिया बाबरगंज जिसके बानी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर खां जरीमिया है, और अल्लाह अकबर इसका बीज डाला है ताजुश शरिया ने और उसकी आबियारी की है बिरादर ताजुश शरिया हुजूर मन्नानी मियां ने, तब जाकर के ये तनावर दरख्त बना है और इसके फल और फूल उलमा और मुफ्तियान किराम की शक्ल में देख रहे हैं। मैं जामिया नूरिया के असातिज़ा को जानता तो नहीं हूँ सबको नाम बनाम, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूँ उनकी खिदमत को कि उनकी मेहनतों का भी इस पर असर है, तभी तो बासलाहियत उलमा और फुज़ला जो है यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ ये उर्स रज़ा के स्टेज से पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम रज़ा है कि जब गुस्ताखी हो तो करना क्या चाहिए। आला हजरत ने अल अम्न वल उला के मुकद्दमे में इसको लिखा और क्या खूबसूरत बात की तवज्जो फरमाए, फरमाते हैं जब हुजूर की गुस्ताखी हो, नंबर एक जब हुजूर की गुस्ताखी हो तो पहली बात आला हज़रत बयान कर रहे हैं, तवज्जो फरमाते हैं खुश अकीदा मुसलमान उन पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। नंबर एक अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं, तवज्जो फरमाए। जज्बात का शिकार होने की जरूरत नहीं है, लोग यही चाहते हैं कि तुम रोडों पर आओ और तुम्हारी क्लिपें बने और फिर दुनिया को बताया जाए कि तुम दहशतगर्द हो। आला हज़रत फरमा रहे खुश अकीदा मुसलमान गुस्ताखों पर तवज्जो ही क्यों देते हैं। आपको तवज्जो देने की जरूरत नहीं, मतलब क्या आज के तनाजुर में कहूं दौर के तनाजुर में अगर गुस्ताखी की क्लिप आ जाए तो तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं है, मत सुनो। जब सुनोगे ही नहीं तो दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे, दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये कमरे के नामर्द कमरे ही में दफन होकर के रह जाएंगे। नारे रिसालत उर्से आला हज़रत सैयद अमीरुल क़ादिर साहिब क़िबला, उनकी शोहरत का सबब तो तुम बनते हो कि जैसे ही क्लिप आई इसको भेजा उसको भेजा उसको भेजा। हमारे आला हज़रत कह रहे हैं उन पे तवज्जो करने की जरूरत नहीं, उनको सुना ही मत करो। और एक बात कहूं, कायदे कुल्लिया के तौर पे नहीं कह रहा हूं, गाली देने वालों को जवाब के तौर पे कह रहा हूं। पहली बात, नबी को कोई यूं ही गाली नहीं देता, नबी को गाली सिर्फ वही देता है, नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब ये जो भी दुनिया में नबी को गाली दे रहा है, चाहे कलमा पढ़ के दे रहा है, चाहे कलमे का इनकार करके दे रहा है, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता। वो तो बताता है कि मैं अपने बाप का नहीं बल्कि किसी और का। क्या बात है, इसलिए गैर हलालियों की ये औकात ही नहीं है कि आशिकाने रसूल उन पे तवज्जो दे, उन पे तवज्जो मत दो। नंबर एक, तवज्जो मत दो उन पर। दूसरी बात, आला हज़रत फरमा रहे, जिम्मेदारी मेरी, मैं आला हज़रत की बात आला हज़रत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे, उन्हें सुनोगे, नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे नहीं। नंबर दो, आला हज़रत फरमाते हैं गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना। आला हज़रत फरमाते सामने हो तो खामोशी। अल अम्न वल उला का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर एक, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे, खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो,
फरमाया फरामोशी, सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है नबी को गाली देने वाले लुत्फ़े नातहक़ीक़ के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। उर्से आला हज़रत जामिया नूरिया रबिया। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी। भाइयों ऐसा मत करो मेरे भाई। अब खुश हैं आप लोग, अब खुश हैं, चलें अब तो खामोश हो, अब तो मुझे देख रहे हैं ना। हाँ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रसूल सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि वसल्लम। खुलवाएं, आवाज बढ़ा दो सलमान भाई, आवाज बढ़ा दो, हजरत के माइक की आवाज बढ़ा दो। थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, थोड़ी देर बोलना है। स्पीकर की आवाज नहीं आती तो आप लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाना, थोड़ी देर। हाँ, सब दुरूद शरीफ पढ़ने आप। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा भाई सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर एक एक पढ़ोगे तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंच जाएंगे। सब दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। आइए तवज्जो फरमाएं भाइयों, यहाँ से वो माइक वाला भैया बोलता है यहाँ से थोड़ा सा हट, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप मत बोलो भाइयों, आप मत बोलो किसी को बैठने का, वो सब बैठेंगे, आप हट जाए, आप हटे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, हट जाए सब। हाँ हाँ, इधर वाले भी थोड़ा सा हट जाए माइक से, हाँ ये स्पीकर से। हाँ बस माशाल्लाह, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, आला हज़रत के नाम पे बैठ जाए, ताजुश शरिया के नाम पे बैठ जाए, मुफ्ती आजम के नाम पे बैठ जाए। अल्लाह के बंदो बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, अब है सब लोग की तवज्जो। दुरूद शरीफ, इनको क्यों बोलूं बैठने का, इनको जगह नहीं है बैठने के लिए, कहां बिठाओगे इनको, कुर्सियां नहीं है भाइयों। जामिया नूरिया की कुर्सियां खत्म हो गई है। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। ऐसा आशिकों की तरह पढ़ो ना, मर्दों की तरह, मर्द आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब सुन ले, आशिकाने रसूल तवज्जो ही क्यों देते हैं? गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो खामोशी और पीठ पीछे हो फरामोशी, यानी पीठ पीछे भी उसका जिक्र मत करो। फिर अपनी ड्यूटी क्या है, करना क्या है? अब मेरे इमाम अहले सुन्नत जो अपने वक्त का मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, दानिशवर्द भी है, दूरअंदेश भी है, वली कामिल भी है, सूफी बासफा भी है, आरिफ बिल्लाह भी है, आलिम दीन भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, मुफस्सिर ऐसा, अल्लाहु अकबर, कि सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की यादें ताजा कर दे। सूफी ऐसा कि गजाली और राजी की दरसगाहों की याद ताजा कर दे, जो गुफ्तगू करे अशार में तसव्वुफ के बारे में तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की याद को ताजा कर दे। वो अपने वक्त का इमाम, इश्क मोहब्बत का ताजदार कहता है, गुस्ताख सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं, अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्र मुस्तफा में करम जोशी। क्या कहने हैं, करो क्या इश्क रसूल में, जिक्र रसूल में करम जोशी, यानी जब आका का जिक्र करो खूब करम जोशी के साथ, तो भी उनका जिक्र, बैठो तो भी उनका जिक्र, सो तो भी उनका जिक्र, जागो तो भी उनका जिक्र। इससे क्या होगा? फरमाया गुस्ताख खुद ही हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। बैठते उठते मदद के वास्ते
कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्र मुस्तफा में गरम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल, हर वक्त जिक्र रसूल। अब एक बात कहूँ, खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, और से आला हज़रत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रच्चगों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रच्चगों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाना रसूल मुस्तफा पे तकरीर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफा की महफिल होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर बेटे की बारात निकलेगी तो डीजे के साथ नहीं निकलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ते हुए जिक्र रसूल करते हुए निकलेगी। ये है जिक्र रसूल। करम जोशी के साथ हुजूर का जिक्र करो। शादियों में जिक्र रसूल, मैयत में जिक्र रसूल, खतना में जिक्र रसूल, जलसों में जिक्र रसूल, हर जगह जिक्र जिक्र जिक्र। इतना आम कर दो उनका जिक्र कि दुश्मन जल जल के हसद में मर जाए। लेकिन आपको कहूं बड़ी माजरत के साथ, आज तो लोग नबी के जिक्र की महफिल जानते ही नहीं। अगर गलती करूं तो बड़े बड़े उलमा मेरी पुश्त पर है, इस्लाह कर देंगे। ये बरेली शरीफ का स्टेज है। आज तो तेरा बाप और मेरा बाप सब अपने अपने बाप को लेके बैठे। वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके बाप की फजीलत बयान कर रहा है। वो तेरा पीर और मेरा पीर, वो उसके पीर की फजीलत बयान कर रहा है, वो उसके पीर की। एक बात कहूं बड़ी माजरत के साथ, आला हजरत ने पीर की तबलीग नहीं की, आला हजरत ने दीन की तबलीग की। 1200 से जायद किताब लिखने वाला मुसन्निफ एक पूरी किताब भी अपने पीर की शान में न लिखा, क्योंकि जानते थे, हालांकि उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, उनका पीर ऐसा था, पब्लिक नहीं वली वहां जाकर झुकते थे। महरेरा मुताहरा वो जमीन है कि बदायूं वाले भी कादरियत की खैरात लेने के लिए महरेरा पहुंचे हैं। शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी वहां से कादरियत की निस्बत ली है। आला हजरत अलैहि रहमान ने भी वहां से लिया। महरेरा ने सबको नवाजा। पीर ऐसा था, पीर ऐसा था कि एक लम्हे में देख करके पहचान गया कि अहमद रजा का दिल कितना साफ है। इसीलिए मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। हाजिर बाश लोगों ने कहा, तवज्जो, हाजिर बाश लोगों ने कहा, हर आने वाले के तो चिल्ले करवाए जाते हैं। अहमद रजा आज के आज ही आया, सिर्फ मुरीद नहीं बल्कि खलीफा भी बन गया। तो आले रसूल महरवी ने कहा, लोग गंदा दिल लेकर आते हैं, पहले साफ करता हूं फिर निस्बत देता हूं। अहमद रजा तो साफ दिल लेकर के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दोनों बात करूं क्योंकि मेरा ताल्लुक महरेरा से भी और बरेली से भी है। लोग कहते हैं आला हजरत का दिल देखो कितना साफ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं चूंकि बरेली से ताल्लुक है, लेकिन ये भी कहूंगा अगर आला हजरत का दिल देख रहे हो तो ये किसने बताया कि उनका दिल साफ था? तो कहेंगे आले रसूल की आंखों ने बताया। मैंने कहा अहमद रजा के दिल का पावर तो दिख गया, बिल्कुल दिखना चाहिए। आले रसूल की आंखों का पावर भी तो देखो, जो अहमद रजा के दिल को झांक रही है। पता चला जब आले रसूल की आंखों में इतनी ताकत है महरेरा के, तो रसूल की आंखों की ताकत क्या बात है। और कोई कह क्या तुमसे न आओ भला, जब न खुदा
कर नहीं चले, लेकिन उन्होंने पीर पर कोई किताब नहीं लिखी। किस पे किताब लिखी? नबी पे लिखी। जानते थे पीर पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक नहीं कर सकता, क्योंकि पीर सबके अलग अलग हैं, मगर इश्क़े मुस्तफा पर मैं पूरी दुनिया को मुत्तफिक कर सकता हूं, क्योंकि नबी सबके एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीरों का जिक्र न करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूं, बहुत आजकल हमारा हाल ये भाइयों, जब नबी का जिक्र होता है हमारी महफिलों में सन्नाटा होता है, और जब पीर का जिक्र होता है पैसे लुटाए जाते हैं, महफिल जिंदा हो जाती है। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, वो नबी का जिक्र क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आया ही पैसे लेने के लिए, तो जिस पे पैसे लुटाए जाते हैं वो उसी का जिक्र करेगा। इसीलिए गैबत शाह की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, पीर नंगे धड़ंगों की करामतें गढ़ गढ़ के बयान हो रही है, और रसूलुल्लाह के मौजज़ात पढ़े नहीं जा रहे।